देखने जा रहे सारे ही दर्शकों ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਐਸਐਸਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਰਸਾਗ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। कल के प्रोग्राम तो बाद तुहाडे बहुत सारे फोन कॉल्स आए और सिद्धू दमदमी होरां दे नाल कीती गई गलबात नूं तुसीं बहुत पसंद कीता। साडी कोशिश हुंदी है कि जिन्नियां भी इंपॉर्टेंट शख्सियतां बाहरों आउंदियां ने तुहानूं उन्हां दे रूबरू करवाया जाए या फिर जिहड़ियां सज्जे खब्बे दीयां खबरां ने जां जिन्ने भी चलंत मामले ने उन्हां बारे वध तों वध जानकारी तुहाडे तक पहुँचाई जाए। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ उन्होंने मसलियां ते अगे जाके गलबात की जाएगी। पर एक खबर जी सवेरे सारे ही चैनलों का चर्चा का विषय बनी है, सोशल मीडिया के उपर भी सब तो वध जी प्रचारी जा रही खबर है कि भाई गुरबख्श सिंह होरी जूस पी गए ने, जिहड़े कि पिछले लंबे समय तो हड़ताल ते सन। भुख हड़ताल उन्होंने इस करके की सी कि जिहड़े सिंह पिछले समय तो जेलों दे विच ने उन्हां दी रिहाई बारे उन्होंने भुख हड़ताल आरंभी सी। उस तो बाद जदों उन्होंने ऐलान किया कि वह दरबार साहब जाणगे एक काफले के रूप दे विच, जिन्ना चਿਰ ਉਹ हरियाणे दे विच चुपचाप बैठे रहे कुछ नहीं वापरिया, बहुते लोग जिहड़े सी उत्थे नहीं गए। फिर आप उस दिन प्रोग्राम भी गल की सी कि पीर मुहम्मद साहब दवा दव जा धमके, उन्होंने जाके उत्थे जिहड़ा घटनाक्रम सी उहदी रूपरेखा बदल दी। एक वो चेहरा नंगा होया कि जदों पंजाब ते बादलों ते कोई गल आउण लगी तो फिर ये धिरां जिहड़ियां ने एक्टिव हुंदियां ने। हुण हॉस्पिटल दे विच दाखल हो चुके सन और अज जी अगे जाके तुहाडे नाल वीडियो भी साझी करांगे, जिहड़ा उन्हां दा अपना बयान है वो तुहाडे नाल साझा करांगे। उन्हां कहा कि जिन्हां दे जिहड़े परिवारां दे व्यक्ति बंद ने जेलां दे विच उन्हां वल्लों उन्हां नूं लिखती रूप दे विच हुकम दिता गया, संत समाज वल्लों उन्हां नूं हुकम दिता गया ते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों उन्हां नूं हुकम दिता गया। इस करके उन्होंने भुख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। सो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जीके साहब तो जूस का गिलास पी के उन्होंने अपनी भुख हड़ताल खत्म की। सो जिन्ने दिन वो रहे ने उदों दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कित्थे सी, उदों संत समाज कित्थे सी। पहले दिन तो ही जदों तो यह हड़ताल से बैठे सन, सो तुसी सरदारी दे विच जिहड़ा विजन ते आउंदा उहदे विच ही मेरे मूँहों सुनिया होवेगा ते इत्थे भी आपां जिक्र करते रहे हैं कि जिहड़ा पिछला अंदोलन सी ओह इस ही सप समाज ने डंगिया सी। उदों भी इन्हां नूं समझा के बुझा के फुसला के वो उत्थों उठा के लै गए सन। सो बादलों दे कोल दो हत्थ ठोके ने जी, एक तो यह संत समाज ते दूजा जे ये ना हथियार काम आवे तो फिर अकाल तख्त साहब के जथेदार। जदों किते सरकार दे उपर औली आउंदी है ना तो वो ये दो मेजर हथियार वरत के, जिवें बादल साहब कहते सी भाई वो हरियाणे च बैठे ने तो हरियाणे सरकार नूं ही चाहिए कि वो देखे भी उन्होंने इस समस्या नूं किवें टैकल करना। सो उदों भी आपां जिक्र करते सी कि बादलों कोल तो है इन्हां चीज़ां नूं टैकल करने लई वो इन्हां धार्मिक संस्थावां नूं वरत सकते हैं।
ਉਹੀ ਹੁਣ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਾਵਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਹੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੋਤਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ -40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਟਵਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠਾਲ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਹੋ ਪਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ।
ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। देखते हैं जी वीडियो। मिस्टर गुरबख्श सिंह अपनी मर्जी से अपने परिवार के कहने के बाद अस्पताल एडवांस मेडिकल चेकअप के लिए आए थे। यहाँ चिकित्सा के बाद उन्होंने, जब डॉक्टर्स ने पाया कि वो अब ठीक हैं, उन्होंने अपना फास्ट वगैरह तोड़ दिया और अपनी मर्जी से अपने गांव वापस चले गए। आगे मत बढ़ो भैया, आगे मत बढ़ो। हमसे ठीक है, बार बार मेरे को परेशान नहीं करना, मैं परेशान हूँ। मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं बात सुनो मेरी भाई, मेरे को ना अब सवाल नहीं करना, जो मैं बोलना है एक बार अपने आप बोल रहा हूँ। पहले तो सारी दुनिया को वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ 2014 ਤੋਂ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਗਤ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਜੀ ਫਲੇਮ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7201 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਵੀ ਸਵਾਦਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀ ਫਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। 905 956 6400 ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7071 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਰੀ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂੰਜੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ। 905 694 9797 ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਦਹਜ਼ਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਟ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜੀ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਆਵਰ ਮਾਊਥ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਈਸੋਫੇਗਸ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਦੈਨ ਕਮਸ ਸਟਮਕ, ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਜੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਕਟਮ ਤੇ ਐਨਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਪਾਚਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ that is what is ਬਦਹਜ਼ਮੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਐਂਡ ਦ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਜਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਿਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਆਰਗਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਲਿਵਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਲ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਇਸ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਆਰਗਨ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਕਨਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਕਨਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੈਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਪੋਣੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੋਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਚਿਕਨਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਕਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਮੇਜਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ 60% ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ 40% ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਈਸੋਫੇਗਸ ਤੇ ਸਟਮਕ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਥਾਇਰਾਇਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ। ਉਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵਧਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣੇ ਨੇ, ਨਹੁੰ ਵਧਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਦੁਖਦਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਗਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਦੁਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਯੋਰ ਜਿਗਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਡਿਸਪੈਪਸੀਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਪੈਪਸੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਆ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਚਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੋ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਫੁੱਲਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬੋਡੀ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਟ ਲਈਏ ਇਹ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭੇਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਖਾਣ ਡਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਐਕਸੈਸਿਵ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੈਲ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੂਡ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਯੋਰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਚਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਊ ਕੀਤਾ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਅ ਪਾਈਪ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਆਵਰ ਸਟਮਕ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਥ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਪਾਇਲੋਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਨ ਐਚ ਪੈਕ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਟੂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਟਾਪ ਮੋਸਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਚ ਪੈਲੋਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੂਡ ਪਿਆ ਗਲਦਾ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਰਮੈਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਦਾ ਢਿੱਡ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਲਨ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਲੋਅਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਪਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਤੇ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਨਾਲ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਵੀ ਥਾਂ ਮੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਕਰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਬਡੋਮਨ ਡਿਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਉਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਸ ਫੂਡ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਪਾਰਟ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੂਡ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨੇ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਇਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੀਓ। ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਪਾਰਟ, ਕਿ ਡਾਇਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਗੈਪ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਚ ਪਾਇਲਰੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਛਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੁੱਜਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਚ ਪਾਇਲਰੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਮਕ ਤੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ, ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਕਟੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੋਮੇਟਾਈਟਸ, ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਉਹ ਫੂਡ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਅੱਗੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਟੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਪੇਨਫੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਪੇਟ ਆਫਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਪਸੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਟੋਟਲੀ ਟਾਈਟ ਸੀਲਡ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਰਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਚ ਪਾਇਲਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਛੱਡਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀਟ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ, ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਛਾਲੇ ਤੇ ਅਲਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ, ਪਤਲੇ ਸਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਸਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਸਰ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਡਨਿਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇਕੋਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੋਜ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ
ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚ ਪਾਇਲਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 3 ਤੋਂ 4 ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਚ ਪਾਇਲਰੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਪੈਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫਲੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੀਆ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਬਣਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਰ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਬਣਨ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਜ਼ਾਬ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਚਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਤਜ਼ਾਬ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਜ਼ਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਪਾਇਲਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡਾ ਸੀ, ਬਾਡੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਤਜ਼ਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਜ਼ਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਡ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ 5 ml ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੱਜ 6 ml ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਕਟਾ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਨੈਕਸੀਅਮ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸੀਅਮ ਟੈਕਟਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਵਰ ਹੈਲਥ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਲਿਵਰ 52। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫੈਟੀ ਫੂਡ ਤਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ, ਉਹ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਲਿਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਇਲ ਡਕਟ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵ 42 ਜਾਂ ਐਗ 52 ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਬਾਇਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਿੱਤਾ ਕਢਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਦੀ ਭੁਗਤਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਨਲ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਲਿਵਰ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਹਿਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਯੂਰੇਟਸ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰੇਟਸ ਭਾਵ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਯੰਗ ਹੈ ਹੀ 35 ਇਅਰਸ 올ਡ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਨੇ ਯੂਰੇਟਸ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਿਵਰ ਫੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਸਿੱਕ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਮ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕਸ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅਸਿਮਿਲੇਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ SGOT ਲੈਵਲਸ ਉੱਪਰ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰੇਟਸ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਚਕ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਈਨ ਤੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416 640 0200 640 0200 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ